नमस्कार बंधुगण बंधु माने सर्वप्रथमे आपण मानकु इंग्राजी नववर्ष 2025 उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभ कामना। तेबे बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी मकर राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। तेबे आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा मकर राशि व्यक्तिविशेष मानक पई एही आसीबाकु थिबा इंग्राजी नववर्ष 2025 जानुआरी मासटी किपरि रहिबो। मकर राशिर मासिक राशिफल विषय रे आमे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने आपणकर जदि मकर राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। एवं आपण माने जदि ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने एही नूतन वर्षर जानुआरी मासटी आपणक जीवन रे केउं सब परिवर्तन नै करि आसुची आमे से विषय रे विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। मकर राशि व्यक्तिविशेष मानकर स्वास्थ्य शिक्षा प्रेम संपर्क वैवाहिक जीवन भाग्य क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही आसीबाकु थिबा जानुआरी 2025 रे। एहा सहित नवग्रहंकर स्थिति मध्य आमे देखिबा। नवग्रह केउं प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे, शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथुबा ग्रह मानकर किछि विशेष प्रतिकार वीडियो शेषरे आमे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु दशम राशि हेउची मकर राशि एवं मकर राशिर राशियाधिपति हेउचंती शनि देव, जे कि आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती एवं शनिक सहित शुक्र मध्य द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती। राहु आपणकर तृतीय भाव रे विराजमान अछंती। देवगुरु बृहस्पति आपणकर पंचम भाव रे विराजमान अछंती। मंगल आपणकर सप्तम भाव रे विराजमान अछंती। केतु आपणकर नवम स्थान रे विराजमान अछंती। बुध आपणकर एकादश स्थान रे विराजमान अछंती। सूर्य आपणकर द्वादश भाव रे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो ए जानुआरी 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। तो बंधु माने आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती शनिदेव, जे कि आपणकर द्वितीय भाव रे शुक्रंकर सहित विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य को नहीं सेपरि किछि समस्या देखा जाउ नाही। एही मासरे आपणकर इम्यूनिटी पावर ठीक ठाक रहिबो, मात्र आपणकर कुंडली रे बुध जेहेतु दुर्बल अवस्था रे अछंती तो सेथि पई आपणको एलर्जी किंबा स्किन रिलेटेड किछि प्रॉब्लम देखा देई पारे। तेबे आपण त्वचा को नहीं टिके सतर्कता अवलंबन करिवार अछि। आपण जेतेबेले बाहर को यातायात करूचंती निजर स्किन रो टिके केयर बा ध्यान रखिवार उचित, जहा फल रे स्किन रिलेटेड किछि इश्यू देखा देबो नाही। तो यह व्यतीत आपणकर स्वास्थ्य एई मासरे बेटर रहिबो, सेपर किछि बड़ समस्या देखा जाउ नाही। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो ए जानुआरी 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। तो शुक्र हेउचंती आपणकर पंचम भावर अधिपति, जे कि आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती एवं आपणकर पंचम भाव रे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति। तो एही मासरे आपणकर पाठपढ़ार स्थिति बहुत भल रहुछि, कारण शुक्र एठी शनिक सहित बहुत मजबूत स्थिति रे विराजमान अछंती एवं आपणकर शिक्षा भाव रे देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती। बुध जेतेबेले आपणकर द्वादश भाव को चलन करिवे 4 तारिख बेलकू, सेही समय हुए तो आपण टिके अन्य मनस्क होई पारंती। एही समय आपणकर माइंड डाइवर्ट होई पारे। जदि आपण निज पई समय बाहर करी सीरियस होई पाठ पढ़ंती बा पाठपढ़ा रे अधिक फोकस दियंती तो निश्चिंत भाव रे आपणकर पाठपढ़ा एही मासरे सर्वोत्तम रहिबो। आपण से सब को भल भाव रे शीघ्र मन रखी पारिबे। तो एही मासरे जदि आपणकर कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि तो आपण को 80 रु 90% भल रिजल्ट मिलिबो,
କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଶନି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବି ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ତାଳମେଳ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତେବେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ନେଇ କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ 80ରୁ 90% ଭଲ ରହୁଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ଥରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ଏହା ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଏଠାରେ ନିଚସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆଦୌ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେବ। ବିଶେଷ କରି 21 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ 4 ଜାନୁଆରୀକୁ। ତ 4 ଜାନୁଆରୀରୁ ନେଇ 24 ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ, ସେଭଳି କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 24 ଜାନୁଆରୀକୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ବା ମିତ୍ର ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ନେବେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଜମିଜମା ପ୍ରପର୍ଟି ଆଦି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିବେ ବା ଯାନବାହନ କିଣାବିକା କରିବେ, କୌଣସି ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଡିଲ୍ ରହିଛି, ତ 24 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାଥ ଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ସେଠାରେ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଏପରି କିଛି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କଥାର କିଛି ଦାମ ଅଛି, ସେପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟିରେ ଚାକିରି ମିଳିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଥିରେ ହେଲେ ବି ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଶନି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଶନି ଏଠାରେ ଧନ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଧନ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି।
ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲିଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସେସବୁକୁ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ। ସେସବୁରେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ନ ଖେଳାଇବା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର୍ ହେବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ଯିଏ ପଲିଟିକ୍ସ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେ କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସେସବୁକୁ ଇଗ୍ନୋର ନ କରି ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏସବୁରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର୍ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏ ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ତ ଇନକମ୍ ଭଲ କରିବେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବ। 4 ଜାନୁଆରୀରୁ 24 ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ଅଧିକ ହେବ। କାରଣ ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯେହେତୁ ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛି, ତ ସେହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କାରଣ ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାପାରର କାରକ ଗ୍ରହ। ମାତ୍ର 24 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ରହୁଛି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆପଣ ଦୁବ ଘାସ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।